ఈరోజు మనం ధ్యానించబోయేది ప్రస్తుత పరిస్థితికి సరిపోయే వాక్యం. तो अब जो आज का क्वेश्चन जो हम ध्यान करते हैं वो अभी वर्तमान जो चीज़ चल रहा है उसका अनुसार का लायक चीज़ें हम अभी ध्यान करते हैं। ఇప్పుడు మన క్రైస్తవుల మీద అక్రమం జరుగుతుంది. క్రైస్తవుల మీదనే కాదు, అంటే హిందువుల్లో కూడా జరుగుతుంది. అదంటే చిన్న జాతి వారి మీద జరుగుతుంది, అక్రమం జరుగుతుంది, ముస్లిం మీద జరుగుతుంది. అంటే ప్రతి చోట కూడా ఒక అసంతృప్తి, ఒక ఆవేదన అణచివేత. కాబట్టి मसीहा लोगों के ऊपर सिर्फ मसीहा लोग का भी नहीं, कोई भी रिलीजन में और हिंदुज़म में भी जो निम्न जाति लोग हैं सबका ऊपर ऐसा दबाव तो हो रहा है। అది యాక్టివిస్టులు కూడా, ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ యాక్టివిస్టులు కూడా వాళ్ళు నోరు నొక్కేస్తున్నారు. ఇప్పుడు జర్నలిజం అయితే ఇండియాలో పనిచేయడమే లేదు. सबका मुंह को दबा के रखा है। कोई भी एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हो, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो या नहीं तो जर्नलिस्ट हो, किसी का भी मुंह को इतना दबा दिया कि कोई भी अपना मुंह खोल नहीं पा रहा है, बाहर कुछ उल्टा कुछ बोलने। మనకి జన్మ హక్కు అయినటువంటి ఓటు హక్కు కూడా ఇప్పుడు రిస్క్లో పడింది. तो हमारा जो वोट देने का जो राइट है, फ्रीडम है, वो भी रिस्क में आ गया अभी। जैसे जैसे चीज़ों को लेके आ रहा है, कैसे यार अभी जो चीज़ लेके आ रहा है। అయితే ఇది ఇప్పుడే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా? భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నాయా? तो ये क्या ऐसा स्थिति अभी है क्या, या इस संसार उत्पन्न होना पहले से ही ऐसा है क्या? హానోక్ టైంలో ఉన్నది అదే విధంగా. तो हानोक का समय में भी ऐसा ही था। హానోక్ అందరినీ చూస్తున్నాడు. ప్రభా ఇంత అణచివేత, అంటే అక్కడ పడిపోయిన దేవదూతల ద్వారా అక్రమం జరుగుతుంది అక్కడ. तो हानोक उस समय में देखा था कि जो गिरा हुआ स्वर्गदूत के वजह से क्या कितना अक्रम और अन्याय उस समय हो रहा था। హానోక్ కూడా నలిగిపోతున్నాడు అక్కడ. तो हानोक को भी बहुत परेशान हो रहा था। అప్పుడు దేవుడికి మొరపెట్టేటప్పుడు దేవుడు ఇప్పుడు పడిపోయిన దేవదూతలు దైవ జ్ఞానాన్ని ఎలాగైతే పంచుతున్నారో, దేవుడు కూడా తన జ్ఞానాన్ని హానోక్కు పంచాడు. అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకి డిఫరెన్స్ తెలియాలి. तो जो गिरा हुआ जो स्वर्गदूत कैसा अपना ज्ञान को वो संसार में बांट रहा था, वैसे ही प्रभु भी परमेश्वर भी अपना ज्ञान हानोक को दे रहा था। అయితే హానోకులోని దేవుడు ఏం చూస్తుంటాడు? लेकिन हानोक में प्रभु ने क्या देखा होगा? యథార్థత, तो उसमें अपराइटनेस देखा था, నిర్దోషమైన హృదయము, और निर्दोष मन को देखा था, నిర్దోషమైన హస్తములు और అంటారు. निर्दोष हाथ को उसमें देखा था। అంటే నేను తప్పు చేయను, దేవుని కోసం నేను నిలబడతానని సిద్ధ మనసు అన్నమాట. तो मैं गलत ना काम नहीं करूंगा और मैं प्रभु के लिए खड़ा होऊंगा बोल के ऐसा मन उसको था। అయితే ఇలా నిలబడే వాళ్ళకి అప్పుడు దావీదు కూడా చూద్దాం. దావీదు, యోసేపు, మనం క్రమంగా చూసుకుంటే ప్రతి చోట ఈ అణచివేత ఉంటుంది. तो वैसे उसके बाद हम देखेंगे యోసేపు का जिंदगी में भी या दाऊद का जिंदगी में भी हर वक्त ऐसा लोगों को दबाना होना हम देख सकते हैं। దావీదు గొర్రెల కాపరిగా ఉన్నంత వరకు తనకు శ్రమ ఉందా? तो जब भी दाऊद जब भी वो भेड़ बकरिया को चढ़ा रहा था तब तक क्या उसको कुछ तकलीफ था क्या? ఏమీ శ్రమ లేదు. तो उसको कुछ प्रॉब्लम था क्या? कुछ भी नहीं था। ఎప్పుడైతే సమయంలో వచ్చి దావీదుని అభిషేకం చేశాడో అప్పటి నుంచి శ్రమ ప్రారంభమైంది. तो जब समूएल प्रवक्ता आके उसको अभिषेक करता है कि राजा तुम बनेगा बोलिए, तब से उसका समस्या शुरुआत हुई। అయితే నేను ఈ సమయం దావీదు, ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు, तो उसके बाद यीशु मसीह का भी हम देख सकते हैं। ఆయన నీతిని ప్రకటించడానికి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? तो वो नीति के बारे में बोलने के लिए जब प्रकट करने के लिए प्रभु आया तब क्या हो रहा है? సాతాను ఏమంటున్నాడు? వచ్చి ప్రతి ఒక్క టెంప్టేషన్ ఆయన ముందు పెడుతున్నాడు. तो सातान आके उसके सामने हर एक टेम्पटेशन को रुकावट को लेके आके उसका सामने रख रहा है। నువ్వు ఈ లోకాన్ని అంతటినీ చూపించి, ఈ లోకం అంతా చాలా అందమైంది, तो इस संसार को पूरा दिखा के यीशु मसीह को और बोलते हैं ये संसार पूरा बहुत देखने में खूबसूरत है। ఆ అధికారము, ఆ డబ్బు, ధనము, అది ఎంతో గర్వాన్ని, ఒక అధికారాన్ని తీసుకొచ్చేది. तो जो भी अधिकार है, जो भी पैसे हैं, वो सब एक प्राउड फीलिंग लेके आता है। అది ఆ మత్తు ఎలా ఉంటుందంటే, అది ఎవరు ఆ మత్తు ఎక్కించుకున్నారంటే దాన్ని దించుకోలేరు అనమాట. तो वो नशा ऐसा रहता है कि एक बार वो नशा छेड़ने से वो निकलना बहुत मुश्किल है किसी को। అటువంటి మత్తుని సాతాను టెంప్టేషన్ ని మన ముందు పెడుతున్నాడు. तो वैसा निशा को हमारे सामने अपवादी लेके आ रहा है, ऐसा हमारे सामने रख रहा है। అది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వస్తుంది. అంటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో అంటే దేవుని కోసం నీతిగా నిలబడాలి, నిర్దోషంగా నిలబడాలి అన్న వారి జీవితంలోకి అది వస్తుంది. तो इसलिए ऐसा निशा किसका जिंदगी में आता है कि प्रभु के लिए निर्दोष होकर खड़ा रहने के लिए जो भी सोचता है उसका जिंदगी में ऐसा निशा आता है। శ్రమ వస్తుంది. ऐसा स्थिति, ऐसा श्रम उसको मुसीबत उसको आता है। ఎందుకంటే లోకం చాలా ఒక అందంగా ఉండి
ఒక మోసకరంగా ఉంటది, అది నీతిమంతుల్ని ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటది. तो इस संसार ऐसा रहता है कि बहुत खूबसूरत दिखता है लेकिन वो हमको धोखा देता है। तो इसलिए जो नीति का नियम के अनुसार जो जीने वाले के नीतिमान लोगों के लिए वो तकलीफ लेके आने वाला चीज़ है। అయితే ఇప్పుడు మనం అది అది ఒక వ్యక్తి జీవితంలో వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాడు? ఆ సమస్యను సాల్వ్ చేయమని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాడు? तो ऐसा समस्या उनका ज़िंदगी में जब आता है वो व्यक्ति किसका पास जा सकता है कि उसका रिलीफ నేను मिले। నీతిగా ఉండాలి, నేను నిర్దోషిగా ఉండాలి, దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడు తీరుస్తాడు అని అనుకున్న వ్యక్తి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాడు ఈ సమస్య तो వచ్చినప్పుడు? मैं नीति से रहना है, निर्दोष रहना है बोल के ऐसा जब समस्या उसका आता है तो वो किसका पास जा सकता है? ఎవరిని అడుగుతాడు? ఈ లోకంలో ఎవరిని అడిగితే దానికి సమాధానం तो దొరుకుతుంది? इस संसार में जाके किससे पूछने से उसको समस्या का परिष्कार मिलता है? ఎవరిని అడగాలి? किसको जाके पूछना है? అందరూ ఏకగ్రీవంగా ఒప్పుకున్నామా? तो हम सब लोग దేవుడినే అడగాలి. एक ही ఇంకా साथ ఎవరు సమాధానం దీనికి చెప్పలేదు, ఎందుకంటే సృష్టికర్త ఆయనే. क्योंकि प्रभु से ही हम पूछना है क्योंकि संसार का उद्भव करने वाला तो वही है। సృష్టి తో उसने ही किया है. हमारी सृष्टि तैयार చేసింది ఆయన। ఆయన కనుక మనం ఆయన దగ్గరికే సమస్యను तो తీసుకెళ్ళాలి. उसके पास ही हम जाए इस समस्या को लेकर जाने क्योंकि అయితే सृष्टि को वही तैयार किया। 73 కీర్తన तो 73 साल में हम देखना इसमें ఇది ఆశాపుకు వచ్చిన సమస్య. ये राजा आसाफ को ऐसा नहीं, समस्या आता है। ఆశాపు రాజు కాదు, దావీదు ఆశాపు గురించి కూడా చెప్తారు. ఆశాపు కీర్తనల గ్రంథం ఇది. तो అయితే आसाफ का जो भजन चलता है భజన సంగీత ఆశాపు రాసిన కీర్తన 73 అన్నమాట. तो 73 है आसाफ का। ఆశాపు గురించి కొంచెం మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం, ఎందుకంటే ఆయన ఎవరో తెలిస్తే ఆయన సమస్య ఏటో తెలుస్తుంది, ఆయన ఎలా పరిష్కారం చెందాడు, అసలు ఆయన ఏటో తెలిస్తే ఆయన ఏం చెప్పాలనుకున్నాడో కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. तो उसके बारे में जान लेंगे पहले, वो उसका क्या है, वो क्या है, कौन है, उसका समस्या क्या है और कैसे प्रभु से उसको उसका समस्या की परिष्कार मिला है। हम लोग जान सकते हैं అంటే దావీదుకి రైట్ హ్యాండ్ ఆశాపు. అంటే దావీదు కీర్తనలు ఎన్నైతే రాశాడో ఆ అన్ని కీర్తనలోని సహాయకుడుగా సమకాలికునుడుగా ఈ ఆశాపు ఉన్నారనమాట. అందుకే ఆశాపు కీర్తనలు అని వస్తుంది. ఆశాపు ఎవరంటే तो आसाफ ये आदमी था कि राजा दाऊद का राइट हैंड था। तो जितना भी भजन संहिता उसने लिखा है राजा दाऊद ने, उन सब में भी आसाफ का मदद है। और आसाफ भी कुछ भजन संहिता लिखा है जिसमें आसाफ भजन संहिता बोल के उसमें लिखा गया है। 12 అధ్యాయాలు కీర్తన గ్రంథంలో ఈయన రాసింది. तो 12 भजन संहिता इसने लिखा है इस भजन संहिता का ग्रंथ। అవి ఏంటంటే 50వ కీర్తన, तो वो कौन सा भजन संहिता है? 50th साल 73 నుంచి 83 కీర్తనలు और 73 से लेके 83 तक वो उसने लिखा है। ఇవి 12 కీర్తనలు ఆయన రాసినవి. ये 12 भजन संहिता దీని उसने लिखा है। రిఫరెన్స్ లో మనకి ఫస్ట్ దినవృత్తాంతాలు, రెండో దినవృత్తాంతాలు, ఎజ్రా నెహమ్యాలో మనకి రిఫరెన్స్ అన్ని మనకు కనిపిస్తాయి. तो ये पहला क्रॉनिकल्स, दूसरा क्रॉनिकल्स, एज्रा और नहम्याह में इसका रेफरेंस हम जरा देख सकते हैं। అయితే ఆయన లేవీయుడు. तो ये पहला एक ఈయన लेवीइट है। ఈయన గాయక బృందానికి నాయకుడు. तो ये क्वायर टीम का वर्शिप लीडर है। దావీదు ఎప్పుడైతే మందిరాన్ని స్థిరపరిచి స్థాపించడానికి పూనుకున్నాడో ఈయన్ని ఆ మందసం ముందు ప్రార్థన చేయడానికి, పాటలు పాడడానికి ఒక గాయక బృందాన్ని నియమించాడు. ఆయన లీడర్ అన్నమాట. ఈయన లీడరు, ఆయన అంతా లీడ్ చేసే ఒక ప్రధాన లేవీయుడు. ఇది గెర్షోమి అన్న కుటుంబానికి ब्लड लाइन अनమాట. అతని బ్లడ్ లైన్ అంటే గెర్షోమ్ కుటుంబం. तो ये गेर्शोमाइट था। अभी आसाफ जो हम देख रहे हैं, तो ये आसाफ था, वो क्वायर लीडर का, वर्शिप लीडर था। तो जब वो मंदिर उधर प्रभु का मंदस को लेके आया था प्रभु का, तो उसका सामने गाने के लिए और सारे चीज़ों को लीड करने के लिए उसको रखा गया था जो आसाफ है। ఆయన కుటుంబీకులు అలాగా గాయక పరిచర్య అలా చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ కూడా ఆశాపు కుమారులు అని మనకి నెక్స్ట్ వచనాల్లో కూడా అవన్నీ చూపిస్తూ ఉంటారు, మన వాక్యాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. तो अभी भी उसका संसार में उसका बाद उसका बच्चे और वैसा वही ब्लड लाइन में सब लोग वही गाना गाने का चीज़ में वो लोग इन्वॉल्व है। और बहुत सारे वचन में भी अभी उसको दिखाते हैं लोग। అయితే ఈయన ప్రవక్త కూడా, ప్రవక్త, రచయిత, అదే పాటలు అన్ని చేస్తారు కదా కంపోజర్, ఇవన్నీ కూడా ఈయన చాలా విషయాల్లోని ఈయన నిష్ణాతుడు, పెద్దగా ఉన్నాడు ఆయన అక్కడ. तो एक सिंगर था और राइटर था और बहुत सारे सॉन्ग्स को कंपोज भी करता था। और एक बड़ा आदमी जैसा उधर सब लोगों को प्रवचन भी करता था। ऐसे एक बड़ा आदमी जैसा वो उधर रहता था उसका ग्रुप। అయితే నేను అనుకుంటాను ఇది దావీదుతో చాలా సన్నిహితం ఉండడం వల్ల, దావీదుతో
తన జీవితంలోని ప్రతి ఒక్కరిది కూడా షేర్ చేసుకుంటాం. మనం ఎవరైతే సన్నిహితులు ఉంటారో మనం వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటాం. అయితే దావీదు తన ప్రతి పరిస్థితిని ఆయనతో షేర్ చేసుకున్నాడేమో, ఎందుకంటే ఈ వాక్యాల్లో చూస్తుంటే దావీదు వేదనే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. तो इन वचन में हम देखने से शायद ऐसा लगता है कि राजा दाऊद अपना कोई भी व्यक्तिगत समस्या को इसका साथ शेयर करके थोड़ा रिलीफ लेता था, शायद ऐसा लगता है, क्योंकि उधर जो भी हम वचन पढ़ते हैं उसमें दावीद का लायक का समस्या उधर हम देख सकते हैं जो भी हुआ है उधर। అయితే మనం వచనాల్లోకి వెళ్దాం. तो हम वचन बाद ఈ में हम అధ్యాయం देखेंगे మొత్తం ఈరోజు మనం ధ్యానిద్దాం. ये 73 साम पूरा हम एक बार ध्यान करेंगे आज। అయితే ఇది ఈ పరిస్థితి నీతిగా నిజాయితీగా ఉండాలి అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి అన్వయించబడుతుంది. तो ये नीति से और निजायती से और यथार्थता से इन्हें जीने वाले के लिए, ये निर्दोष जैसा जीने वाले के लिए ये लायक है, ये वचन है। ఇది వర్తిస్తుంది. వాళ్ళ హృదయ వేదన కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుంది. और उनका मन का विचार भी ऐसा ही रहता है, लेकिन उनके लिए ये యాప్ట్ है। అయితే ఫస్ట్ ఇతను ముందు దేవుడు ఒక యథార్థతను నీతిమంతుడని ఫస్ట్ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. ఇజ్రాయేలీయుడ శుద్ధ హృదయుడ నిశ్చయంగా దేవుడు దయాళుడై ఉన్నాడు. అంటే మంచి మనస్సాక్షి ఉన్న వారికి కూడా, మరి ఇంకెవరు నిశ్చయం హృదయం శుద్ధిగా ఉన్న వాళ్ళకి దేవుడు దయాళుడు. ఇజ్రాయేలీయులకి హృదయం శుద్ధిగా ఉన్నాడు. ఈ ఇద్దరిని చెప్తున్నాడు. ఇజ్రాయేలీయుల పక్షాన దేవుడు ఉన్నాడు, హృదయం శుద్ధిగా ఉన్నాడు. అంటే ఇజ్రాయేలీయులు శుద్ధిగా లేరా అంటే దేవుడు వాళ్ళకి హృదయ శుద్ధినే వారికి ముందు నుంచి నేర్పించారు. వారు అప్పుడప్పుడు తెప్పితే తప్పుండొచ్చు, కానీ ఆయన పిల్లలు, ఆయన నా జ్యేష్ఠ సంతానం అంటారు ఆయన. అంటే ఇజ్రాయేలీయులు దేవుని పిల్లలు. तो पहले वचन में हम देखेंगे कि प्रभु सबके ऊपर दयालु है, जो इजराइल लोगों का ऊपर और जो मन को शुद्ध रखता है उनका ऊपर प्रभु दयालु है। और ये देखेंगे कि सिर्फ इजराइलों का ऊपर, मतलब इजराइलों को पहले से ही वो शुद्धता में उनको लेके आया था प्रभु, लेकिन जब भी वो पाप करेंगे उसके बाद तो प्रभु उसको माफ करता है, लेकिन उन लोग का ऊपर और जो मन को शुद्ध रखता है उनके ऊपर प्रभु दयालु है। అంటే శుద్ధ హృదయాల పట్టడం నిశ్చయంగా, అంటే కన్ఫర్మ్ గా ఆయన మనం ఏంటంటే మన నీతిగా ఉండే అది వెనకతలు వస్తాయి. అయితే కన్ఫర్మ్ అని చెప్తున్నాడు, ముందే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఇది కన్ఫర్మ్, దేవుడు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ మీద దయ ఉంచుతూనే ఉన్నాడు. ट्रूली प्रभु उसका ऊपर दया रखा है, जो इजराइल लोग है और जो मन को शुद्ध किया है। అది దేవుని మీద తనకున్న అభిప్రాయం. అయితే రెండు अपना अभिप्राय है, ఆ దేవుని మీద తనకున్న అభిప్రాయం ఫస్ట్ చెప్పాడు. तो प्रभु का ऊपर उसका जो अभिप्राय है वो पहले बताया था। నా పాదములు రెండు అతను ఇప్పుడు అతని పరిస్థితి ఏంటో ఆయన చెప్తున్నాడు. तो अभी उसका स्थिति क्या है वो इधर प्रकट कर रहा है। నా పాదములో జారుటకు కొంచెమే తప్పెను, నా అడుగులు జార సిద్ధమాయను. అయితే ఆయన జారిపోవడానికి పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానంటాడు. ఏ విషయంలో జారిపోతానని భయపడుతున్నాడు, ఏ విషయంలో పడిపోతానని భయపడుతున్నాడు, ఎక్కడో భయపడుతున్నాడు. ఏదో కొంచెం కలవరం ఉంది, ఏదో మనస్తాపం ఉంది, అది ఆయనకి కలిసి వేస్తుంది. ఆయనకి ఏంటంటే ఇది వేస్ట్ అనిపిస్తుంది. ऐसा स्थिति है कि उनका पैर गिरने वाला जैसा लगा है और उसका स्टेप्स भी गिरने के लिए तैयार है बोल के ऐसा अपना स्थिति को उधर प्रकट कर रहा है। मतलब कुछ चीज़ है उनका ज़िंदगी में ऐसा है कि वो ये बहुत कठिन स्थिति है या ये वेस्ट स्थिति है बोल के ऐसा बोलना चाहता है वो इधर। అయితే 3 నుంచి 12 అధ్యాయాలు ఆయన దుష్టుల క్షేమాన్ని చూస్తున్నాడు. तो 3 से लेके 12 वचन तक वो दुष्ट लोग जो रहते हैं, दुष्ट मनुष्य लोग, उसका क्षेम स्थिति को बता रहे हैं। वो लोग ऐसा कैसा ఎలాగ క్షేమంగా ఉన్నారంటాడు అంటే అక్రమం చేస్తూ, అన్యాయం చేస్తూ, వ్యభిచారం చేస్తూ, లంచాలు పుచ్చుకుంటూ, అంటే నువ్వు లోకంలో సుఖాలన్నీ అనుభవిస్తున్న స్థితి ఎలా ఉంది అంటే చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు, వాళ్ళు చాలా బాగున్నారు. నేను కష్టపడుతున్నాను, వాళ్ళు సుఖంగా ఉన్నారు. ఈయనకు అసూయ పుట్టింది, అది అనిపిస్తుంది, చాలా జలస్ అనిపిస్తుంది. ఏంటి నేను ఎందుకు ఇంత కష్టపడాలి, వాళ్ళు ఎందుకు ఇంత సుఖంగా ఉండి ఇంత లగ్జరీగా. ఇది ఎన్నోసార్లు అమీర్ గారు నా దగ్గర అన్నారు, ఎందుకు మనం ఎంత కష్టపడుతున్నాం, వాళ్ళని వాళ్ళు కోట్లు 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 ఎక్కడ వచ్చేస్తున్నాయి వాళ్ళకి. అంటే ఈ స్థితి మనల్ని మాయ, అది మభ్యపరుస్తూ మనల్ని టెంప్ట్ చేస్తుంది, అది మనకి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. तो 3 से लेके 12 वचन तक ऐसा ये दुष्ट लोग का बारे में यहाँ सब ऐसा बोलता है कि वो लोग कुछ भी करते हैं वो फलित हो रहा है, इतना अक्रम कर रहा है, अन्याय कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है और ये लंचा नहीं होता, ब्राइब भी लेता है। इतना सारी चीज़ करने का बावजूद भी वो लोग सफल है, फलित है और हमारे साथ बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं बोल के इधर वो नाराज़ हो रहा है, सब और उनका ऊपर जलस हो जा रहा है और वो भाव को इधर प्रकटन कर रहा है इन वचनों में। అయితే వాళ్ళు కూడా
నిజంగా వాళ్ళని చూస్తే జాలి పడాలి మనం. నిజంగా దేవుని వాక్యం తెలిసిన వాళ్ళని చూసి జాలి పడాలి. అంటే వాళ్ళకు కూడా తెలియదు వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు. एक्चुअली बात करने से उनको ऊपर देख के हम दया दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग खुद नहीं जानते वो कैसा स्थिति में है, वो वैसा स्थिति वो उसको कहाँ तक पहुँचा सकती, कहाँ पहुँचाएगी वो. అయితే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారని భక్తిహీనుల గురించి 3 నుంచి 12 వచనాల వరకు దేవుడు అలా అంటే ఆ ఆశకు రాసుకుంటూ వచ్చాడు. వాళ్ళ క్షేమం ఎలా ఉంది, వారు ఎలా ఉన్నారు రాస్తున్నాడు. 3 से 12 तक ऐसा लिख के आया था आसाफ कि वो लोग कैसा है, जो भक्तिहीन लोग हैं और उनका क्षेम स्थिति कैसा है, उनका बारे में विवरण देते हुए అయితే కొంచెం మెల్లిగా చదవండి ఎవరైనా. భక్తిహీనుడా క్షేమము నా కంటబడినప్పుడు గర్వించు వారిని బట్టి నేను మత్సరపడితే అంటే అసూయపడ్డాను అనమాట. इन्वेस्ट हो गए ఉస్కో ఆ భక్తిహీనత అంటే వాళ్ళు దేవుడిని నమ్మరు, దెయ్యాన్ని నమ్మరు, ఏమీ నమ్మకాలు లేవు వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ఇష్టాన్ని చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఇష్టాన్ని చేస్తుంటే వాళ్ళు క్షేమంగా ఉన్నారు. అది నాకు చూసి అసూయ అనిపించింది. तो वो लोग अपने इच्छा के अनुसार वो जी रहे, ना कोई भक्ति कर रहा है, ना परमेश्वर का दया डर है, कुछ भी नहीं है. इसलिए उनको देख के मुझे అసూయ పడి जलसी हुआ. మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు, వారు పుష్టిగా ఉన్నారు. ఇతరులకు అంటే మరణమందు యాతన లేదు. ఇప్పుడు మనకి ఒక అంబానీకి కానీ ఏదన్నా వచ్చిందంటే ఎలా ఉంటది, మొత్తం ప్రపంచంలో హాస్పిటల్స్ అన్ని కదిలిపోతాయి. तो अंबानी जैसे लोगों को कुछ बीमार आने से क्या होता है, ఇలాన్ మస్క్ संसार का हॉस्पिटल्स पूरा మందు తయారు చేసేసుకుంటాడు. तो इलान मस्क तो खुद अपने लिए नया दवाई कुछ इन्वेंट हो गया करता तो उसका वो खुद बनाएगा, दवाई भी उसका अपने आप बना देगा. है. वही होने वाला जैसा लग रहा है. ये मरने के लिए भी उन लोग चाहते नहीं है. तो రావడానికి కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడట్లేదు. वो मरने के लिए भी चाहता नहीं है, मर को जीतने के लिए भी दवाई ढूंढ रहे हैं. మరి మరణాన్ని కూడా జయించడానికి వాళ్ళు మందులు ఎదుగుతున్నారు ధనవంతులు. ఆ పరిస్థితులు వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకి కావాల్సింది అది. అయితే మరణం కూడా వాళ్ళు జయించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. వాళ్ళు మరణాన్ని కూడా పక్కన పెట్టేస్తారు. వాళ్ళ కోసం ప్రపంచం అంతా కదిలి వెళ్ళిపోతుంది. तो मौत भी అది उनके చూసి पीछे नहीं आ रहा है. జలస అనిపిస్తుంది, అది చూసి బాధ అనిపిస్తుంది. मौत को भी वो लोग साइड करके वो आगे चल रहा है, तो उसको देख के इनको बहुत बुरा लग रहा है. అంటే సామాన్యుడు భక్తిపరుడు దేవుడి ముందుకు వెళ్తాడు తప్ప ముందు మా హాస్పిటల్కి వెళ్తాడు. तो लेकिन एक सामान्य व्यक्ति हमारा जैसा सादा सीधा लोग प्रभु का पास जाता है, परमेश्वर के ముందు पास, बाद దేవుడి में పాదాలు పట్టుకొని हॉस्पिटल के पास బ్రతిమాలుకుంటాడు తప్ప తురంత హాస్పిటల్ को नहीं जाता. వెంటనే హాస్పిటల్కి అయితే వెళ్ళడు. तो पहले प्रार्थना करता है, प्रभु का पैर को पकड़ने के लिए कोशिश करता है, तुरंत हॉस्पिटल नहीं जाता है. అంటే అలాగ అయ్యింది. ఆ తర్వాత ఇతరులకు కలుగు ఇబ్బందులు వారికి కలగవు, ఇతరులకు పుట్టునట్లు వారికి తెగులు పుట్టదు. ఇంకా ఇప్పుడు మన కరోనా వచ్చిందంటే ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్స్ ఎవరు పడ్డాయండి? तो जब कोविड आया पहला वैक्सीन किसको मिला था? अमेरिका. इजरायली लोग को मिला और अमेरिका लोग को मिला और धनवान व्यक्ति को पहले मिल गया. हमारा तो बीच में बाद में कब आया वो मालूम नहीं है. हमारा गवर्नमेंट अच्छा है, ओडिशा गवर्नमेंट जल्दी लेके आया. तो అయితే అప్పుడు మరి కరోనా టైంలో వ్యాక్సిన్ మరి మొదట ఇజ్రాయెల్ దేశంలో, అమెరికా దేశంలో అలా వచ్చాయి. కానీ మన భారతదేశంలో కొంచెం ఆలస్యం అయింది. కానీ ఒరిస్సా గవర్నమెంట్ కనీసం త్వరగా వ్యాక్సిన్ తీసుకొని రావడానికి చాలా ప్రయాసపడింది. అయితే నేనేంటంటున్నానంటే ఈ వాళ్ళకి తెగులు కూడా రావటం లేదు, వాళ్ళు క్షేమంగా ఉంటున్నారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కడ మనం చదువుతున్నాం 5 వాళ్ళకి ఇప్పుడు తెగులు పుట్టట్లేదు, ఇబ్బందులు కలగట్లేదు. ఇది ఇక్కడే జరగలేదు, హానోక్ టైంలో కూడా జరిగినాయి. उनको इतना समस्या नहीं आ रहा है और उनको कोई पेस्टिलेंस भी नहीं आ रहा है. హానోక్ టైంలోని వైద్యాన్ని కానీ, బ్యూటిషియన్ కోర్స్ కానీ, ఒక ఆయుధాలు కానీ, మెటల్స్ యూజ్ కానీ పడిపోయిన దేవదూతలు మనుషులకు నేర్పించేవి. వాళ్ళు చాలా సౌఖ్యంగా ఉండేవారు. तो वो हानोक का समय में भी ऐसा ही था कि जो भी स्वर्गदूत जो गिर गया था वो ऐसा सब चीज़ उनको सिखा रहा था कि कैसा ब्यूटिशियन कोर्स और जो अच्छे कैसे रहना, वो सारे चीज़ भी वो इंसान लोगों को उस समय में वो लोग सिखाया था. ఐగుప్తు నాగరికతను చూస్తే మనకు అది అర్థం అవుతుంది. इजिप्ट का सिविलाइजेशन को देखने से हमें वो चीज़ समझ में बाबिलोन नागरिकतను చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది. बाबिलोन का सिविलाइजेशन को देखने से भी हमें समझ में उन आता लोग है. कितना लग्जरीస్ है, वो कितना ఎంత దర్జాగా, ఎంతో హుందాగా, అది ఎంతో ఆర్భాటంగా ఉంది. ఇప్పుడు సౌదీ కంట్రీస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మా బావగారు ఇక్కడికి వచ్చి అంటే ఏంటి మనం ఎలా ఇంత దరిద్రంగా ఉన్నాం, అండ్ దేవదూతలా ఉన్నారు అంటున్నారు. అంటే వాళ్ళ లగ్జరీ అలా ఉంటుంది. तो सऊदी देश से हमारा యూరోపియన్ కంట్రీస్ కూడా అంత లగ్జరీగా ఉంటారు. సౌదీ కంట్రీస్ చాలా లగ్జరీ. ఫుడ్ కానీ
వారి వస్త్రాలు కానీ వారి ఇల్లు కార్లు బంగారంతో ఉంటాయి కార్లు అవన్నీ. तो वो लोग इतना लग्जूरियसली जीते हैं कि हम देखने से उनका सामने इंडिया में तो बेकार जैसे हम लोग जी रहे बोल के वो बोलता है ఓ ఏంజల్ చేసేది అది వాళ్ళైతే దాదాపుగా కనిపిస్తున్నారు. एंजल्स जैसा वो लोग इतना इतना मतलब लग्जूरियस फूड है और घर है, कपड़े हैं और जो कुछ भी चीज़ है वो लग्जरी का साथ रहता है. वो लोग एक दूता का जैसा स्वर्गदूता का जैसा అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. ऐसा लगता है. కావున గర్వము కంఠహారము వలె వారిని చుట్టుకొనుచున్నది, వస్త్రము వలె వారు బలాత్కారము ధరించుకొందురు. కంఠహారం అంటే మనం నెక్లెస్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాం? మామూలుగా ఉన్నప్పుడు మన ఇంట్లో పెట్టుకుని తిరుగుతాం అందరం. అంటే మన హోదా మన 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 దర్జా తగ్గట్టుగా ఇప్పుడు అమ్మాని భార్య వేసిందంటే ఇంకా అదే మోడల్ దింపేస్తారు చాలా మంది, డూప్లికేట్ వచ్చేస్తుంది. అది తర్వాత సంగతి. ఇంకొకటి మొన్న ఏదో ఫ్యాషన్ షో ఇంత వజ్రం వేసుకొని వెళ్ళిందా ఆమె హైదరాబాద్. అయితే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తారు? షో చేయాలి అంటే నేను నా స్థాయి ఇది, నా పరిస్థితి ఇది, నా హోదా ఇది, నేను ఇంత గొప్పదాన్ని, నేను ఇంత గొప్పవాడిని అని చూపించుకోవడానికి ఆ జ్యువెలరీ ఎందుకంటే సింబల్ ఆఫ్ ప్రైడ్. तो वही चीज़ है. ज्वेलरी लोग क्यों पहनते हैं कि हमारे पास इतने चीज़ है, हम इतना बड़े हैं, हम इतना मतलब अपना गर्व स्थिति को या हम इतना ऊंचे स्थिति को दिखाने के लिए लोग ये ज्वेलरी पहनते हैं. ఎలిజబెత్ క్వీన్ దగ్గరికి వెళ్ళి కోహినూర్ వర్జన్ ఇస్తే ఇది మేడం ఇది చాలా వాల్యుబుల్ అండి, ఇది అస్సలు ఎక్కడ దొరకదండి అంట ఆమె కిరీటంలో పెట్టుకుంటాము. అంటే ఇది ఎక్కడ దొరకదు, వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే ఉంటుంది, ప్రీషియస్. ఇది అస్సలు అంటే మిమ్మల్ని చూస్తే ఇంకా అంటే నేను ఒక రకంగా అనుకుంటాను ఏంటంటే గాడ్ని రీప్లేస్ చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు. ఇక్కడ అంతా చూపిస్తుంది ఎక్కడంటే నువ్వు గాడ్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు దౌర్జన్యం నీ వస్త్రములుగా ధరించుకున్నావు అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు కింగ్ అథారిటీ ఆయన డ్రెస్లో చూపిస్తాడు. ఆయన నార్మల్ డ్రెస్ వేసుకుని అయితే కింగ్ రాడు. तो राजा कभी भी अपना नॉर्मल कपड़ा पहन के नहीं आता है, अपना अथॉरिटी को दिखाने के लिए. ఒక ఆర్మీ పర్సన్ ఉన్నాడంటే యూనిఫామ్ వేస్తాడు. तो आर्मी का व्यक्ति तो वो जरूर यूनिफॉर्म पहनता है. పోలీస్ వ్యక్తి ఉన్నాడంటే యూనిఫామ్ వేస్తాడు. पुलिस आदमी भी यूनिफॉर्म पहनता है. ఎందుకు? వారి అధికారం ఆ యూనిఫామ్ లో ఉంది. क्योंकि उनका अथॉरिटी उस यूनिफॉर्म में दिखाती ఓ है. యూనిఫామ్ అది వేసుకున్నప్పుడే వారిని చూసి జనాలు భయపడతారు. तो जब वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तभी उन लोग को देख के लोग डरते हैं. ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకుడు గల్లీ గుండాలా తిరుగుతాడు, చీటిపోయిన బట్టలు వేసుకొని మాస్క్ పైన బట్టలు వేసుకొని గల్లీ గుండాలా తిరుగుతాడు. వాడు రాజకీయ నాయకుడు అయితే ఏం వేస్తాడండి? तो एक पॉलिटिशियन क्या करता है, सफ़ेद कपड़ा पहन के और जो फटा हुआ कपड़ा भी पहन के गली जगह गली गुंडा वाला फर्स्ट पहले वो गली गुंडा है. वो एक बेकार में घूमने वाला आदमी, देश के तिरगे व्यक्ति. अभी वो बड़े बड़े नेता बन गया, उसका खद्दर बनेगा. वो ऐसे खड़ा होना चाहिए उसका कपड़ा पूरा ऐसा बन जाता है, खद्दर कपड़ा पहनता है, वो खड़ा होना चाहिए, हो जाता है कपड़ा पूरा पूरा खड़क होने के खड़ा होना चाहिए. అది గట్టిగా అలా గంజి పెట్టి నిలబడాలి. సో గంజి దాల్కే उसमें గంజి అంటే వాళ్ళ అథారిటీ వాళ్ళు వేసుకున్నది ఎందుకంటే నా అథారిటీ నా యొక్క అధికారాన్ని ఆ డ్రెస్ కింద వేసుకున్నారండి. तो अपना अथॉरिटी को उस ड्रेस का रूप में वो लोग दिखाना चाहते हैं. వారి అథారిటీ ఎలా ఉందంటే అణిచివేత, దౌర్జన్యం అంటే दबाना और अन्याय करना. అంటే నోరు లేని వాళ్ళకి న్యాయం చేయడానికి కాదు, जिसका मुंह नहीं है उसको न्याय करने के लिए नहीं है. నా అధికారాన్ని నా స్వంత లాభాన్ని చూసుకోవడం, मेरा अथॉरिटी मेरा स्वयं चीज़ों को दिखाने के लिए, देखने के लिए. కడపలోని మొన్న నేను వీడియో చూశాను, ఒక మైన్ ఉందంట. మైన్ 12 సంవత్సరాలు మైన్ చేస్తే तो कड़पा में एक माइन है, రేర్ ఎర్త్ మినరల్ का माइन है रेयर अर्थ मिनरल का, तो वो गायब हो गया. మాయమైపోయింది. రెండు రాజకీయ పార్టీలు మారి ఆ మైన్ మాయమైపోయిందంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? तो दो पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हुआ है हमारा स्टेट में, तो कहाँ चला गया माइन पूरा? మైన్ తినేసారు. మైన్ లో ఎంత ఆదాయం? ఇప్పటికీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మైన్ గురించి లెక్కలు ఉన్నాయా? अभी भी माइन के बारे में इंडियन गवर्नमेंट के पास उसका डॉक्यूमेंट. రైల్వే సపరేట్ బడ్జెట్ ఉండేది రైల్వే మైన్ చేస్తే. तो रेलवे का सेपरेट बजट रहता था, रेलवे को अभी गायब कर दिया. हाईएस्ट इनकम రైల్వే, हाईएस्ट इनकम आता था पहले रेलवे में. ఇది ఎందుకు జరిగింది? अभी क्यों हुआ ऐसा? దౌర్జన్యం, అధికారం అనే దౌర్జన్యం. सब अन्याय का. ఓ అన్యాయకర్తే ఒక అన్యాయంగా అక్రమంగా దౌర్జన్యం చేస్తూ ఇది ప్రజలకు మేలు కలిగించేదా? ప్రజల బాగోగులు చూసేదా? ప్రజల్ని సంరక్షించేదా? ఓ దునియాదారి
चीज वो दुनिया में वो जो देखता है वो खाने वाला चीज वो माइंड को खा लिया, कहाँ जाएगा वो सब? वो माइंड किसका है? हर एक इंडियन आदमी का है, इंडियन सिटीजन का है वो, एक आदमी का नहीं है ना वो। माइंड किसका है? सब लोग का है। మనం అందరివి భారతదేశ ये ప్రజలందరివి जो कुछ भी बच्चा पैदा होता है उसका हक है उसमें। మరి ఈ భారతదేశంలో పుట్టే ప్రతి మనిషికి దాని మీద హక్కు ఉన్నది. ये एक आदमी कैसे खाएगा तो మరి ఒక వ్యక్తి దాన్ని ఎలా తినేయగలుగుతాడు మొత్తాన్ని? ये ना वो अधिकार में आएगा, वो पावर में आएगा, खाएगा। మరి అధికారంలోకి వస్తాడు తినేస్తాడు, అధికారంలోకి వస్తాడు తినేస్తాడు. కానీ దావీదుకి సొలొమోనుకి సామెతలు 31లోని సొలొమోనుకి చెప్తుంది తల్లి, నువ్వు రాజు అయ్యావంటే ఎలా ఉండాలి. 31 నుంచి 9 వరకు మనం తీయొద్దు, మీరు తీయొద్దు. प्रभु 31:1-9 में राजा लेमुएल को अपना महान सब बताते हैं कि एक राजा कैसा रहना है. లెమూయేలు నా కుమారుడా నువ్వు ఎలా ఉండాలంటే నోరు లేని వాళ్ళకి అన్యాయం లేని వారికి నువ్వు వారి పక్షాన ఉండాలి. तो जिसका मुंह नहीं है, जो अन्याय से दबा के रह रहा है, उन लोगों को साथ तुम रहना है, साथ खड़ा करके उन लोग को न्याय करना है बोल के बता. నువ్వు మత్తుడువై ఉండకు, నువ్వు మత్తు ఎక్కించుకోకు. ఇప్పుడు అధికారమైన ఇప్పుడు మందు తాగడమే మత్తు కాదు, అధికారం కూడా మత్తు, డబ్బు కూడా ఒక మత్తు, అమ్మాయి కూడా ఒక మత్తు. तो तुम निशा ना लेना, तो निशा का साथ रहने से तुम लोगों को न्याय कर नहीं पाएगा, क्योंकि अधिकार एक निशा है और पैसा एक निशा है, औरत बोल के चीज़ है वो एक निशा है बोल के अपना माँ उनको समझा रही है. ఆ మత్తులో నువ్వు ఉండకు. నువ్వు మత్తుగా ఉన్నావంటే ప్రజల క్షేమాన్ని నువ్వు మర్చిపోతావు, రాజుకి అది తగదు. तो तुम निशा में रहने से तुम लोगों का क्षेम स्थिति का क्षेम करना भूल जाते हो, ऐसा राजा के लिए लायक नहीं है बोल के. అది చెప్తుంది తల్లి అక్కడ. तो ये बात अपना माँ उनको बता रही है. ఇప్పుడు అదే విధంగా మనం దావీదు జీవితంలో చూసుకుంటే సౌలుకి తెలియదా దావీదుని దేవుడు అభిషేకించాడని? तो ये सब यदि साउल को पता नहीं था क्या उनका जिंदगी में, दाऊद के जिंदगी में देखने से कि दाऊद को प्रभु ने परमेश्वर से अभिषेक किया है राजा को. తెలుసు కానీ చంపడానికి తరుముతున్నాడు. लेकिन फिर भी उसको मारने के लिए वो क्यों पीछे कर रहा था? ఎంత చెప్పినా మరి దావీదుకి తెలుసా సౌలు అభిషేకించబడ్డాడని? तो यदि दाऊद को भी पता है ना कि साउल प्रभु का अभिषेक किया है, राजा है बोल के वो पता తెలుసు. है. అయితే నేను అందుకే మంచికి చెడుకి ఉన్న తేడా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను నేను. तो सही और गलत का बीच में जिस गैप है उसको बताने के लिए मैं कोशिश कर అయితే रही हूँ. దావీదుకి తెలిసి సౌలు అభిషేకించబడిన వ్యక్తి అని చెప్పి సౌలుని ముట్టడానికి ఇష్టపడలేదు. तो दाऊद को पता है कि साउल प्रभु से अभिषेक हुआ है कि राजा होने के लिए, तो उसको टच भी नहीं करता है, मारने के लिए कोशिश नहीं करता. అతను చేతికి అందుతాడు అంటారు మిగతా వాళ్ళు, నువ్వు ఆయన చంపేయి, నువ్వు మనం ఎందుకు ఇంత అడవులు పట్టుకొని పరిగెడుతున్నావు, పిల్లలతో నువ్వు పరివారంతో నువ్వు పారిపోతున్నావు. तो जब उनका हाथ में मिल जाता है साउल दाऊद को, तो बाकी सब लोग बताते हैं कि उसको मार डालो, क्योंकि तुम बच्चों के साथ अपने बीवी के साथ कितने दूर भागते रहेगा उनकी वजह से बोल के भी लोग बोलते हैं. శత్రువుల మీద ఆశ్రయం పొందాల్సి వచ్చింది. नहीं, वो जाके अपने दुश्मनों के साथ उधर आश्रय लेने का स्थिति उनको मिला. సొంత ప్రజలు తరుముతున్నారు. तो अपने लोग उसको पीछे कर रहा था और उसको भगा रहा था. దావీదు అడుగుతాడు, అయ్యా నేను కుక్క వంటి వాడిని, నేను పురుగు వంటి వాడిని, నీకు నేనేం అన్యాయం చేశాను? तो दाऊद ऐसा पूछता है कि मैं कुत्ते जैसा हूँ और एक इंसेक्ट भी नहीं हूँ बोल के मैं क्या अन्याय किया आपको बोल के साउल को पूछता है. కేవలం ఒకటే, एक ही कारण था, సింహాసనం. क्योंकि वो राजा का जो सिंहासन है, ఓ అది సింహాసనం తరాలకు వెళ్ళిపోద్ది. ఇప్పుడు तो अभी ये सिंहासन उनका जनरेशंस को चला जाता है. నేను తన జనరేషన్కి ఇచ్చుకుంటాను కానీ నేను దావీదుకి ఎందుకు ఇస్తాను? तो वो बोलता है कि वो मेरा जनरेशन को देना चाहता हूँ, दाऊद के जनरेशन को क्यों देना चाहता हूँ. కానీ దేవుని ప్రణాళికని నువ్వు అసలు నేను కూర్చోబెట్టిందే దేవుడు, लेकिन तुम्हें राजा बनाया था, वो प्रभु ही तुम्हें राजा बनाया था. కానీ నువ్వు దేవుణ్ణి కూడా మర్చిపోయావు. अब तुम प्रभु को ही भूल गया. ఎందుకు అయింది అది? क्यों ऐसा हुआ? అధికారం అనే మత్తు. तो जो अधिकार, जो अथॉरिटी का जो ఆ निशा था, వస్త్రం ఏదైతే వేసుకుంటామో ఒక మనం కపడా అధికారం అనే పహనతా ఆ వస్త్రాన్ని అది నీకు మత్తు ఇవ్వకుండా ఉండగలగాలి. तो जो अथॉरिटी का जो कपड़ा तुम पहनते हो वो तुम्हें निशा नहीं देना चाहिए. అది దాని విలువని దాని బాధ్యతని నీకు తెలపాలే తప్ప అది నీకు నువ్వు ఏలడానికే ఇది ఉన్నది అని నువ్వు ఆ మధ్యలోకి వెళ్ళిపోకూడదు. तो उसका वैल्यू और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो जो अथॉरिटी है आपको दिखाना चाहिए, लेकिन उसी को पालन करना का निशा में तुम नहीं जाना चाहिए. అది మేనేజ్ చేయడం అంత సులువు కాదు. तो उसको मैनेज करना उतना आसान चीज అది नहीं है. తెలియక అది మేనేజ్ చేయలేక ఆ మత్తుకి జనాలు బానిసలైపోయాడంటే
ఒక్కసారి ఎమ్మెల్యే అయినోడు దిగడానికి ఇష్టపడ్డాం. तो इसलिए वो निशा का बारे में लोगों को पता नहीं, इसलिए एक बार एमएलए हो गए तो वो फिर वापस नीचे आने के लिए वो पसंद नहीं करता है। ఇప్పుడు సీఎం కుర్చీ వదలడానికి మోదీ ఇష్టపడలేదు. अब पीएम का जो सीट है उसको छोड़ने के लिए मोदी छोड़ने के लिए मन मन नहीं है उसको. उसको। और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक जाएगा मगर नीचे नहीं आएगा. तो वो प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट भी होने के लिए चाहता है, लेकिन कभी नीचे नहीं आने के लिए ఎవరు सोचता है। ఒప్పుకోరు. और ఎందుకంటే कोई नहीं चाहता है, అధికారం మత్తు కలిగిస్తుంది. क्योंकि अथॉरिटी ऐसा निशा लेके आता है। అయితే వాళ్ళు ఏమున్నది దౌర్జన్యంతో దాన్ని నింపుకున్నారు అని చెప్తున్నాడు. 6:7 ప్రభు చేత వారి కన్నులు వెలుకలై ఉన్నవి, వారి హృదయాలోచనలు బయటికి కానవచ్చుచున్నవి. तो 7th वर्ष में their eyes swell out through fatness, their hearts overflow with follies। ఆ మొత్తం అన్ని ఒకసారి చదివండి. మనం 12 వరకు ఒకసారి చదివండి. ఎగతాళి చేయించు బలాత్కారము చేత జరుగు కీడును గూర్చి వారు మాట్లాడుదురు, గర్వముగా మాట్లాడుదురు, ఆకాశం తట్టు వారు ముఖం ఎత్తుదురు, వారి నాలుక భూ సంచారం చేయును, వారి జనము వారి పక్షం చేరును, వారు జలపానము సమృద్ధిగా చేయుదురు. దేవుడు ఎట్లు తెలుసుకొనును, మహోన్నతుని తెలివి ఉన్నదా అని వారనుకుందరు. సరే కాదు అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఏంటనుకుంటున్నారంటే ఇన్ని చేస్తున్నాము, ఇంత దౌర్జన్యం చేస్తున్నాం. వారికి ఏంటంటే ఇంకా అప్పుడు కళ్ళు కూడా కనిపించవు. అది అక్కడ మెరకలైంది అంటే ఏంటన్నాడు, కళ్ళు ఉబ్బింది అంటాడు. అంటే కొవ్వు పట్టింది, కళ్ళు ఉబ్బింది అంటే ఒక చెప్పాలంటే విమర్శిస్తున్నాడు. అంటే ఇంకా ఏది కనిపించదు. నువ్వు సొంత పరాయి ఇంకా నువ్వు అధికారాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం ఎంతకైనా వెళ్ళిపోతావు. అన్ని విషయాలు అక్కడ చెప్తూ इस अथॉरिटी में जो चला जाता है तो उनका आंख इतना अंधकार में चला जाता है कि वो कोई हमारा वाला है नहीं वाला है, ये छोटा वाला है बड़ा वाला है, कुछ दिखता नहीं है। ऐसा अंधकार में वो लोग चला जाता है। అయితే ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళు ఏంటనుకుంటున్నారు, దేవుడు చూడలేదు మమ్మల్ని, దేవుడు ఏమి శిక్షించడం అనుకున్నారు. అయితే ఈ మీరు ఒక విషయం అడుగుతాను, మీరు ఇప్పుడు దాకా దేవుడు ఈ లోకానికి తీర్పు తీర్చాడు అనుకుంటున్నారా? तो क्या ऐसा देख के అంటే పడిపోయిన దేవదూతలకైనా మనుషులకైనా ఇప్పుడు వరకు తీర్పు తీర్చాడు దేవుడు అని అనుకుంటున్నారా? तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा स्थिति में लोगों की प्रभु है क्या वो हमें देखता है क्या बोल के वो लोग अपना सोच में आ जाते हैं। तो अभी मैं एक चीज़ आपको पूछ रहा हूँ कि अभी तक ऐसा गिरा हुआ स्वर्गदूतों को और इंसानों को क्या प्रभु आप कभी जजमेंट किया है क्या बोलते हैं? అవి తక్కువ अभी तक तो किया नहीं, इंतवరకు చేయలేదు. అదే హానోకు చూసి కలవరపడుతున్నారు. तो यही ఎంత चीज़ हमको देख జరుగుతుంది के కదా, దేవుడు बहुत ఎందుకు नाराज हो ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు, ఎందుకు శాంతంగా ఉన్నాడు? बहुत वरी हो रहा है ना हानों को कि प्रभु क्यों इतना शांति है, इतना अन्याय हो रहा है, प्रभु क्यों शांत से देख रहा है बोल के सोच रहे हैं। అయితే దేవుడు అంటున్నాడు इसलिए ఇవన్నీ విషయాలు చూసినా తను అయితే ఇవన్నీ ఆలోచించిన తర్వాత तो ये सब चीज़ सोचने के बाद इधर నేను आप सब అనుకుంటున్నాను, అది అతను అంటున్నాడు ఏంటంటే 18 వరకు ఆయన నేను వ్యర్థంగా వేస్ట్గా నేను నీతిమంతుడిగా ఉంటున్నాను. तो ऐसा सोचते हैं कि అలా అనిపించేసింది ఇంకా ఆయనకి. मैं यूजलेसली राइचियस अपराइट रहने के నేను लिए कोशिश कर रहा నీతిమంతులుగా हूं। హృదయం శుద్ధ హృదయం పెట్టుకోవడం అది వేస్ట్ అయిన పని, అది వ్యర్థంగా నేను దాని వెనక ప్రాప్లాడుతున్నానేమో అనిపించింది ఒక క్షణం అతను. उनको 1 मिनट ऐसा लगा कि मेरा इतना जो नीतिमान रहने के लिए जो प्रयास कर रहा हूँ ये सब यूजलेस है बोल के उनको लगा था। అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అతను ఈ విషయం విచారించడానికి దేవుని సముఖంలో అతను కూర్చున్నాడు. तो ये सब खत्म होने के बाद प्रभु का सन्निधि में बैठा है और इसको विचार करने के लिए शुरू किया। 16వ అధ్యాయంలో అది ఉన్నది. 16th वर्ष में ऐसा है। అయినను దీనిని తెలుసుకొనవలెనని ఆలోచించినప్పుడు నేను దేవుని పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి పోయి వారి అంతరంగమును గూర్చి ధ్యానించు వరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరంగా ఉండెను. అయితే బాగుంది, నేను వేస్ట్ భక్తిగా ఉండడం అనిపించింది. దేవుని సముఖంలోకి వెళ్ళి నేను అయినా ఎప్పుడు ఆయన గాయకుడు కదా, దేవుని సముఖంలో ఉంటాడు, పరిచయం చేస్తాడు. లేవీడు కనుక లేదు ఇది దేవుని సముఖంలోకి దేవుడిని అడుగుతాను నేను అని యోబు కూడా అలాగే అంటాడు. నేను దేవుడితో వాదిస్తాను, నేను నీతిమంతుడిని. స్నేహితులు వచ్చి అంటారు నువ్వు ఎక్కడైనా తప్పు చేసావేమో ఎత్తుక్కో అంటారు. నేను నీతిమంతుడు, నేను దేవుడితో వాదిస్తాను అంటాడు. तो मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु के पास विचार करता हूँ बोल के అంటే నీతిమంతుడు ఎప్పుడు దేవుడి దగ్గర ప్రభా నేను ఎందుకు తప్పు చేయలేదు, నాకు ఎందుకు శిక్ష? जो भी वैसे ही विचार करता है कि प्रभु का सामने अपना विचार करने के लिए कोशिश करता है। मैं नीतिमान हूँ बोल के यो भी बोलना चाहता है अपना दोस्त लोग आके उसका ऊपर जो भी चीज़ है बोलने से। तो वो इस सोच में रहता है कि मैं नीतिमान हूँ और मैं प्रभु का पास से विचार करता हूँ बोल के ये नीतिमान लोग पहले అయితే ఆయన వెళ్ళి దేవుని సముఖంలో కూర్చొని నాకు అది తెలుసుకునే వరకు చాలా వాళ్ళ అంతం ఏంటి, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎంత బాగున్నారు కదా, వీళ్ళు గమ్యం ఏంటి, వీళ్ళు ఆఖరికి ఏమవుతారు, ఇది తెలుసుకోవాలని దేవుడి సముఖంలో కూర్చున్నప్పుడు तो ऐसे लोगों का
చాలా బాధ అనిపించింది. तो ऐसा लोगों का अंत क्या होगा? ये लोग अभी इतना अच्छा स्थिति में है और सबको बुराई कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जब वो ध्यान करता है उनको बहुत बुरा लगा था। అంటే అవన్నీ చూసి అతనికి చాలా కలవరం అనిపిస్తుంది, బాధ అనిపిస్తుంది. నిశ్చయంగా వారు కాలం 21 చూడండి. నా హృదయము మత్సర పడెను, నా అంతరేంద్రియములలో నేను వ్యాకుల పడితిని. నేను తెలివిలేని పశు ప్రాయుడనైతిని, నీ సన్నిధిని మృగము వంటి వాడనైతిని. అయితే ఆ అంతము అన్నది ఏంటి అని దేవుడు ఒక్కసారి చూపించిన తర్వాత చిచ్చి అనిపించింది మనకు. तो उसका एंडिंग పాపం చేసినప్పుడు చాలా బాగుంటుంది. ఆ పాపం నుంచి మనం ఎప్పుడైనా వైదొలిగి నీతిని గురించి మనం తెలుసుకుంటే నేను ఈ పని చేశానా, నేను ఈ తప్పు చేశానా అనిపిస్తుంది అనమాట. అలాగే వారి అంతాన్ని దేవుడు ఎప్పుడైతే చూపించాడో ఆయనకి సిగ్గేసిందంట. तो उनका एंडिंग को जब प्रभु उसको दिखाया था तब उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक पाप जैसा, पाप भी करने में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाद में उसका फल जब भी आता है वो इतना बुरा रहता है कि छी बोलने का लायक हो जाता है। तो इनका स्थिति भी वैसा है बोल के इधर अभी आशा पर अभी अपना विचार व्यक्त कर रहा है। అయితే మమ్మల్ని అయితే నువ్వు నడిపిస్తున్నావు, అక్కడ కింద ఉంటుంది, అవన్నీ మనం చదివితే గానీ మనం అర్థం చేసుకోలేము. 22 చదివారు కదా, 23 కూడా చదవండి. అయినను నేను ఎల్లప్పుడూ నీ యొద్ద ఉన్నాను, నా కుడి చెయ్యి నీవు పట్టుకొని ఉన్నావు, నీ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపించెదవు, తరువాత మహిమలో నీవు నన్ను చేర్చుకుందువు. అయితే ఈయన గమ్యం ఏంటో ఈయన తెలిసింది, ఈయన మహిమ గమ్యం అని తెలుస్తున్నాడు. అంటే దేవుడు చేయి పట్టుకొని నడిపిస్తున్నాడు, అది దేవుడు ఆలోచన చెప్తున్నాడు, ఆయన ఎక్కడికి నడిపిస్తున్నాడు, మహిమలోకి నడిపిస్తున్నాడు. 23లో అదే 18 చూడండి, అది భక్తిహీనుల పరిస్థితి అక్కడ ఉంది. भक्तिहीन लोगों का स्थिति है। నిశ్చయముగా నీవు వారిని కాలు జారు చోటనే ఉంచి ఉన్నావు, కాలు జారడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. उनका पैर स्लिप होने के लिए तैयार है बोल के इधर बोल रहा है। వారు నశించినట్లు వారిని పడవేయుచున్నావు, వాళ్ళు కాలు జారి చోట ఉన్నారు, వాళ్ళు పడవేయడానికి ఇంకా రెడీ ఉంది. ఇంకా नाश होने के लिए वो तैयार है बोल के बोल रहे हैं। క్షణ మాత్రములోనే వారు పాడైపోదురు, మహా భయము చేత వారు కడముట్ట నశించుదురు. అంటే ఇప్పుడు మనం గట్టిని కోస్తే పైపైన కోస్తే మళ్ళీ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా మొక్కను తీసేయాలనుకో ఏం చేస్తాం, వేళ్ళతో పాటు తీసేస్తాం. అంటే దేవుడు వెయిట్ చేస్తాడు. అందుకే ఫస్ట్ లోనే అంటాడు దేవుడు చాలా దయామయుడు, చాలా అంటే వాళ్ళని చూసి జాలి పడుతున్నాడు, వాళ్ళని చూసి బాధపడతాడు, వాళ్ళని చూసి తీర్పు తీర్చడు దేవుడు త్వరగా, ఎందుకంటే వాళ్ళు మారతారేమో. కానీ వాడు మారడు అనుకున్న టైంలోని ఇంక నీ అంశం కూడా భూమి మీద ఉండదు అన్నమాట. तो प्रभु ऐसा करता है कि पहले सबको, जो भी भक्तिहीनता में जो लोग रहते हैं, पहले उनको दया दिखाता है कि उन लोग को समय देता है कि वो लोग बदलेंगे, अपना स्थिति को चेंज करेंगे बोल के। लेकिन ऐसा हो जाता है कि ग्रास को जब हम ऊपर से निकालते हैं तो वो फिर वापस आ जाएगा, लेकिन उनका रूट्स का साथ निकाल देता है वो कभी नहीं रहेगा। वैसा उन लोगों को प्रभु नाश करता है और उसका जनरेशन से और वापस जिंदा धरती में नहीं रहता है। वैसा उन लोगों को प्रभु नाश करता है। స్థితిని చూసిన తర్వాత ఈయనకి సిగ్గేసింది. तो उन लोगों का स्थिति को देख के इनको बहुत शर्म आया था। ఇప్పుడు నుంచి మనం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దేవుడు చంపాడు, ఎవరినైనా మరణానికి అప్పగించాడు అంటే అదే రీజన్. तो अभी हम देखेंगे कि प्रभु किसी को मौत किया, मार डाला है और मौत को उसको हमला कर दिया बोल के बोलने से वही कारण था उसका। అసలు ఎప్పుడు నశిస్తారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి కూడా ఒక టైం పీరియడ్ ఇస్తున్నాడు. నువ్వు మారుతావు, ఎంత దిగజారిపోయినా సరే నువ్వు తిరిగి వెనక్కి వస్తావని దేవుడు వెయిట్ చేస్తాడు. చాలా వరకు కూడా దేవుడు సహనంగా ఓపిక ఎదురు చూస్తాడు, కానీ నువ్వు కాలు జారి చోటున్నావు. लेकिन उन लोगों को बहुत समय देता है प्रभु, वो वापस आएगा बोल के इंतजार करता है, लेकिन वो आने से कि नहीं आने से भी वो रहता है कि अपना पैर गिरने का स्थिति में ही वो है कभी भी। ఈ మరణం మనకి ఎప్పుడు సంభవిస్తుంది అంటే అంత దుష్టుడికి మరణం రావట్లేదు అనిపిస్తుంది. కొంతమందికి ఏంటంటే అంత రౌడీ షీటర్స్ అనమాట, చంపుకుంటూ పోతుంటారు. వీళ్ళు చూసి వాళ్ళు తిట్టుకుంటారు, వాళ్ళతో సఫర్ అయిన వాళ్ళు, వీడికి మరణం రావట్లేదు, వీడు చావు రావట్లేదు. అంటే మనం పల్లెటూరులో ఇలా మనం అలా మాట్లాడడం, కానీ కొంతమంది అలా మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ స్థితి వరకు వెళ్ళిపోతారు. మరణం వచ్చింది అలాంటి వ్యక్తికి అంటే వాళ్ళ మరణమే కాదు, వాళ్ళ జనరేషన్స్ కూడా దేవుడు ఏంటన్నాడు
కళ్ళగించేస్తాను నేను. तो ऐसा जो लोगों को जैसे भक्तिहीन लोगों को जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे राउडी शीटर्स को कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये लोग कब मर जाएंगे, ये लोग को मौत नहीं हो रहा है बोल के ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन गांव में भी बहुत सारे लोग ऐसा हम ज़्यादा लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो इन लोगों का मौत ऐसा रहता है कि सिर्फ उनका मौत ही नहीं है, उनका जनरेशन्स भी धरती में नहीं रहता है। वैसा प्रभु ने उनको मौत को सामना कर दिया। అయితే ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత దేవుడు స్తుతించడం మొదలుపెట్టాడు ఆయన. तो ये सब करने के बाद आशा पर इधर प्रभु को అది स्तुति करना शुरुआत करते हैं। 23, 24, 23, 24 25లోని ఆయన 25 23, 24, 25లో ఆయన ఏంటంటున్నాడంటే ఇది చదవాల్సింది. అయినను నేను ఎల్లప్పుడూ నీ యొద్ద ఉన్నాను. ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే దేవుడు ఎరగకుండా ఉన్నారు, కానీ నేనైతే నీ సన్నిధిలోనే ఉన్నాను ఎప్పుడు కూడా. तो वो लोग ऐसा नहीं कि वो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन मैं तो हर वक्त तुम्हारा सन्निधि में हूँ। నేను శ్రమ పడుతున్నాను, బాధపడుతున్నాను, కష్టపడుతున్నాను, నలిగిపోతున్నాను, క్షీణించిపోతున్నాను. तो मैं बहुत तकलीफ उठा रहा हूँ, बहुत दुखी हो रहा हूँ, लेकिन और मैं क्षीणता स्थिति में भी पहुँच रहा हूँ, लेकिन నీ సన్నిధిలో ఉన్నాను. तुम्हारा सन्निधि में मैं हूँ बोल के। నా కుడి చేయి నీవు పట్టుకొని ఉన్నావు. అది సంగతి. मेरा ఇప్పుడు मेरा నేను right hand तुम पकड़ के रखा है। నేను నా స్థితిని చూసుకుంటే ఎప్పుడైనా దేవుడి చేతిని వదిలేస్తాను. तो मेरा स्थिति को मैं देखने से मैं कभी भी प्रभु का हाथ को छोड़ सकता हूँ, కానీ దేవుడే నా చేయి పట్టుకుంటే लेकिन प्रभु ही मेरा हाथ को पकड़ने से కभी भी नहीं छोड़ेगा. वो ఆయన ఎప్పుడు విడిచిపెట్టడు. तो वो कभी भी नहीं छोड़ता है हमारा हाथ। నాకు ఈ స్పృహ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం స్పిరిట్స్ కొంచెం కొన్నిసార్లు అది అవుతుంటుంది నాకు. నేను ఎక్కువ బైబిల్ ధ్యానం చేసినప్పుడు ఇంట్లో కూడా నాకు ఆ ఒత్తిడి వచ్చేది. నువ్వు ఎక్కువ బైబిల్ చదివేసి నీకు జ్ఞానం అయిపోయి నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడుతూ నువ్వు బైబిల్ చదువుకు ప్రార్థన చేయకు. నాకు సొంత వారితోనే ఇంకోటి ఏంటంటే నేను అనుకుంటారు అందరూ బయట వాళ్ళతో నాకు శ్రమ వచ్చిందని, కానీ క్రైస్తవ సమాజంలో క్రైస్తవులతోనే నాకు శ్రమ వచ్చింది. అది ఎవరు ఒప్పుకోరు, కానీ నాకు పుట్టినోళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళంతా నేను ఇబ్బంది పెడుతుండే అక్కడే ఉన్నాడంటే వాళ్ళ దేవుడు వాళ్ళు చేయబట్టుకున్నాడు, మనకి దేవుడు తెలియదు. तो मेरा स्थिति ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा वचन पढ़ के ज़्यादा प्रार्थना करने की वजह से मैं ज़्यादा आत्मा में भर के तो तकलीफ होता था मुझे। तो वैसा स्थिति से मुझे बाहर के लोगों से प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ही मुझे बहुत तकलीफ आया था। मेरा लोग भी मुझे बोल रहे थे क्यों ऐसा हो रहा है, तो उनका हाथ प्रभु उसको पकड़ के रखा है, शायद तुम्हारा प्रार्थना और तुम्हारा साथ प्रभु नहीं है, ऐसा बोल के भी लोग बोलना शुरू किया है। అంటే నేను అంటాను ఏంటంటే దేవుడు క్రైస్తవులకి మీకు తెలియకపోయినా దేవుడు మీ చేయి పట్టుకుని ఉన్నాడు. దేవుడు ఒక్కసారి మీరు అంగీకరించారంటే ఆయన మీ చేయి పట్టుకుని ఉన్నాడు. तो एक बार हम प्रभु को स्वीकार करने से वो हमारा हाथ को पकड़ लिया है बोल के हम मानना ఆయన चाहिए। ఎప్పుడు విడనాడు. वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं। ఆయనకి అంత మంచి వాక్యము దానికి ఆదరించే వాక్యం హోషియా గ్రంథంలో ఉంటది. तो होशिया का किताब में एक बहुत అది आनंद देने वाला वचन చాలా एक बात బాగుంటది. అది ఎందుకంటే होशिया का किताब में होशिया का నేను ప్రదానం చేసుకుంటే అని అంటారు. హోషియా 2 నేను ప్రదానం చేసుకుంటున్నాను అంటారు. అది ठीक है, वो रेफरेंस अभी मिलना मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें प्रदान किया हूँ बोल के उधर उसका इसमें रहता है, इसी को आइडिया भी ले सकते हैं। ఇక ప్రవక్తలు హోషేయ 2:19-20 गूगल अम्मा గూగుల్ गूगल तलिए ये तक नहीं किसना तलिए मैं गूगल मत अन्य नहीं करता। నీవు నిత్యము నాకుండునట్లుగా నేను నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చుట వలనను దయా దాక్షిణ్యములు చూపుట వలనను నిన్ను ప్రధానం చేసుకుందును. నీవు యెహోవాను ఎరుగునట్లు నేను నమ్మకమును బట్టి నిన్ను ప్రధానం చేసుకుందును. ఆ దినమున నేను మనవి ఆలకింతును, ఆకాశపు మనవి నేను ఆలకింపగా. అది కాదు, అలా కాదు, కానీ నేను అరణ్యంలోకి తీసుకెళ్ళి నేను నీతో మంచిగా మాట్లాడి నేను మార్చుకుంటాను. ఇవన్నీ ఉంటుంది, ఇందులోనే ఉంటాయి, మరి అంత అనవసరం మనకి. ఇప్పుడు అంటే అక్కడ ఏమన్నాడంటే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయింది, భార్య వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ తిరిగి తెచ్చుకుంటాను, మళ్ళీ నేను ప్రదానం చేసుకుంటాను, నేను రక్షిస్తాను అంటే భరోసా. భర్తగా నేను ఉంటాను, నీకు నిన్ను విడిచిపెట్టను, నేను ఆదరిస్తాను. అలాంటి భరోసా క్రీస్తులో ఉన్నవారికి మాత్రమే ఉంది.
तो వాళ్ళు ऐसा ఎంత పడిపోయినా చెడిపోయినా సరే తిరిగి తీసుకొచ్చి దేవుడు ఆదరణగా వాళ్ళని మార్చుకొని వాళ్ళని సరిచేసి అదే అంటాడు ఇజ్రాయేలీలకి శుద్ధ హృదయాలకి అని ఫస్టే చెప్పాడు కదా. ఇజ్రాయేల్ని ఇప్పటి వరకు దేవుడు విడిచిపెట్టేశారు. చుట్టూ ఉన్న రాజ్యాలన్నీ కూడా ఎంత దాడికి వెళ్ళినా ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని విడిచిపెట్టలేదే దేవుడు. तो कितना भी हमला करने से इसराइल देश के ऊपर इसराइल लोगों को प्रभु ने कभी नहीं తన छोड़ा। సంతానాన్ని విడిచిపెట్టాడు ఆయన. तो ऐसा ही एक पति अपना पत्नी अपने मरने से तक दूर नहीं होके छोड़ा। चले जाने से भी फिर वापस उसको ले आके उसका संभालना, जैसा प्रभु हम कितना भी स्थिति में जाने से फिर वापस हमें वो ले आके हमारा हाथ पकड़ के हमें ठीक रखता है, అదే ख्याल నువ్వు నా करता है हमारा। చెయ్యి నేను చాలాసార్లు ఇలాగ ప్రార్థన చేస్తాను, ప్రభు నేనైతే నీ చెయ్యి విడిచిపెట్టేస్తానేమో, నువ్వు నా చెయ్యి విడిచిపెట్టుకో. तो मैं ऐसा प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपका हाथ छोड़ देती हूँ, लेकिन आप तो मेरा हाथ मत छोड़िए बोल के मैं प्रार्थना అదే करती మనం ప్రార్థించాలి. हूँ। तो वही चीज़ हम प्रार्थना करते ఆయన हैं। నా చెయ్యి పట్టుకున్నాడు అనగా నేను నశించుకోలేదు. तो प्रभु मेरा हाथ पकड़ा इसलिए मैं नाश नहीं हुआ। ఆయన మార్గం ఎలా అతను 24 అతను చెయ్యి 23లో ఆయన చెయ్యి పట్టుకున్నాడు కనుక మనం నశించుకోలేదు. అవన్నీ కింద ఉన్నాయి 24 నీ ఆలోచన చేత నన్ను 24. నడిపించెదవు. ఆ, 74, నీ ఆలోచన 24, చేత నన్ను నడిపించెదవు. ఆ. తర్వాత 23, తర్వాత తర్వాత ఆ మహిమలో నీవు నన్ను చేర్చుకున్నావు. ఆయన గమ్యం ఏంటి? ఆయన నిత్యము ఉండే దేవుడు. तो उनका गम्य क्या है कि वो निरंतर रहने वाला प्रभु ఆ है। నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు, నిత్యము ఉండేవాడు. कल आज और आने वाला दिनों में सब निरंतर रहने वाला प्रभु है। इससे सेम स्थिति నా में रहने శ్రమ वाला प्रभु ఎంతకాలం? है। तो मेरा स्थिति, मेरा समस्या कहाँ कब तक है, నా దరిద్రత ఎంతకాలం? और मेरा ये गरीब स्थिति कब तक है, నా కష్టం ఎంతకాలం? और मेरा तकलीफ कब तक है। దేవుని సముఖంలో చూస్తే అది ఏమాత్రం ఎన్నికైన సమయమే కాదు. ఆయనకి 1000 సంవత్సరాలు ఒక దినము. तो प्रभु का सामने वो बहुत कम समय है, क्योंकि प्रभु के लिए 1000 साल एक दिन का समान है। అటువంటి స్థితికి నన్ను తీసుకెళ్తాను అంటున్నాడు. तो वैसे स्थिति में प्रभु, उस महिमा में प्रभु मुझे लेके जाएगा बोल के बोल रहे हैं। నిత్యము ఉండేది. वो निरंतर रहने वाला महिमा అయితే है। ఇంత తాత్కాలికమైన దీనికోసం నేను ఎందుకు శ్రమ పడుతున్నాను, నేను ఎందుకు ఆయాస పడుతున్నాను, నేను ఎందుకు వ్యసన పడుతున్నాను? तो ऐसा छोटा तात्कालिक चीज के लिए मैं क्यों इतना दुखी हो रहा हूँ, ऐसा जलस क्यों हो रहा हूँ बोल के अपने आप को वो समझ అది रहा है। ఆయనకి ఆ సన్నిధిలో అర్థమవుతుంది. దేవుని సన్నిధిలో అది అర్థమవుతుంది. तो प्रभु का सन्निधि में ये चीज उसको ग्रहण आ रहा है कि मैं अननेसेसरली जलस हो रहा हूँ, वेस्ट प्रयास వేస్ట్. कर रहा हूँ। అది 26లో అంటున్నాడు. అప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ బుర్రకు నా బుర్రకి ఇది అర్థమైన తర్వాత నా స్థితి ఏంటి? तो ये चीज मेरे मन को जब समझ में आया, मेरा स्थिति क्या है। నా శరీరము నా హృదయము క్షీణించిపోయినను దేవుడు నిత్యము నా హృదయం నాకు ఆశ్రయ దుర్గమును స్వాస్థ్యమునై ఉన్నాడు. ఆయనే నాకు కావాలి. तो మీకు वही అనిపించేసి मुझे चाहिए। నా శరీరం కృషించిపోయినా నేను मेरा शरीर या ఏమైపోయినా मेरा मन क्षीण होने से भी प्रभु मेरा मन के लिए निरंतर నేను నీ आश्रय है। సన్నిధిలోకి వస్తాను, నువ్వే నాకు కావాలి. तो तुम्हारा सन्निधि में मैं आता हूँ और तुम ही मुझे चाहिए। అయితే నిన్ను విడిచిపెడితే నా గతి ఏంటి? तो लेकिन तुम्हें छोड़ने से मेरा स्थिति क्या होगा। అది 27. तो 27 में అదే है। యోబు భార్య కూడా జ్ఞానం లేకుండా ఏం మాట్లాడలేదు. तो ये योग का पत्नी भी बिना सोच के नहीं बोला है वो बात। అయితే ఇంత సౌఖ్యం అనిపించావు, ఇంత హీన స్థితిని కూడా అనిపించావు, ఇంకెందుకు బతకాలి, చనిపోవాలి అంటే ఏం చేయాలి? దేవుణ్ణి వదిలేయాలి. तो योग का पत्नी वही चीज बोलते, इतना सौख्य स्थिति में तुम था, लेकिन अब इतना गरीब बन गया, इतना भयंकर हो गया, तो तुम क्या कर रहे, प्रभु को छोड़ दो बोल के बोलते हैं। ఆవిడ కూడా జ్ఞానం ఉంది. దేవుని వదిలేస్తే, దేవుడు నన్ను వదిలేస్తే నేను నాశనం అయిపోతాను. तो वो भी सोचते हैं कि प्रभु मुझे छोड़ने से नाश हो जाते हैं बोल के उनको पता है। కానీ దేవుడు వదిలిపెట్టాడు యోగుని. लेकिन प्रभु क्या योग को छोड़ दिया था क्या। ఆ యోగు వదిలిపెట్టలేదు, దేవుడు వదిలిపెట్టలేదు. तो योग भी छोड़ा नहीं है और प्रभु भी उसको छोड़ा नहीं है। దావీదు వదిలిపెట్టలేదు, దావీదుని దేవుడు तो వదిలిపెట్టలేదు. राजा दाऊद प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु भी दाऊद को नहीं छोड़ा। హానోకు వదిలిపెట్టలేదు, హానోకుని దేవుడు కూడా तो వదిలిపెట్టలేదు. हानोक भी नहीं छोड़ा है और प्रभु भी उसको नहीं छोड़ा है। యేసుక్రీస్తు వదిలిపెట్టలేదు, యేసుక్రీస్తుని తండ్రి కూడా విడిచిపెట్టలేదు. तो यीशु मसीह पिता को नहीं छोड़ा है और पिता भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा है। వాళ్ళు ఎంత మహిమను చూసారో మనం చూసాం. तो वो लोग कितना महिमा को देखा है वो हम देखा है। సౌలు ఏం చేశాడు? దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టేశాడు. लेकिन साउल क्या किया था, प्रभु को छोड़ दिया था। राजा साउल తన వంశాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. अपना वंश को ही पूरा नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। లోతు అబ్రహాముని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు, ఆశీర్వాదాలు కోల్పోయాడు. तो लोत अब्राहम को छोड़ के गया, पूरा आशीर्वाद को खो गया था उन्होंने। విడిచిపెట్టిన తర్వాత నీ స్థితి ఏంటి? तो प्रभु को जब छोड़ दिया तो हमारा स्थिति क्या होगा। 27 27 में है। నిన్ను విసర్జించు వారు నశించెదరు. నశించెదరు. నాశ ఏంటంటే జాతా హై. వాళ్ళ గమ్యం ఏంటి? ఇంక అక్కడితో అయిపోతుంది. ఆయన ఏంటంటాడు అంటే ఇంకొక దగ్గర వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను పడుకుంటే కల వస్తుంది, లెగిస్తే కల పోతుంది. అది నాకు గుర్తుంటుందా? तो मैं सोने से मुझे ड्रीम आता है और उठने से वो चला जाता है, क्या कि वो ड्रीम मुझे याद रहता है क्या ज़्यादा।
అలాగే దేవుడు వాళ్ళని చూస్తున్నాడు. वैसा ही लोग को उन लोगों को प्रभु देख रहा है। భక్తిహీనుల స్థితి దేవుడి దృష్టిలో అది तो भक्तिहीन लोगों का स्थिति प्रभु का सामने ऐसा है, అది అని ఈయనకు అర్థమైంది. ऐसा है बोल के अभी इनको समझ में आया आशा को। అదే అంటున్నాడు. तो वही चीज बोल रहा है। 27 ఏంటన్నారు? నిన్ను విడచి వ్యభిచరించు వారందరికీ నీవు సంహరించెదవు. వాళ్ళని నాశనం చేయడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. तो उन लोग को नाश करने के लिए प्रभु तैयार है बोल के हम इधर देख रहे हैं। అయితే నాకైతే అది నెరవేరింది. लेकिन मेरे लिए నాకైతే దేవుని పొందు ధన్యతరం నీ సర్వ కార్యములను నేను తెలియజేయనట్లు నేను ప్రభువైన యెహోవా శరణుజొచ్చి ఉన్నాను. అప్పుడు అర్థమైంది, నిన్ను విడిచిపెట్టి నేను నాశనం అయిపోతాను, కానీ నీ ఆశ్రయములో నీ పొందులో నేను నా శరీరం క్షీణించిన, నా స్థితిగతులు మారిన, నేను నీ సన్నిధిలోనే ఉండడం కరెక్ట్. ఇదే సరి అయిన పని, నేను చేస్తుంది కరెక్ట్ అయిన పని అని ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాడు? నాకెందుకు ఇది ఇంత అవసరమా అనిపించింది ఫస్ట్. కానీ చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఏమనిపించింది? ఇది కరెక్ట్ అనిపించింది. तो पहले इनको आशा को ऐसा लगा कि जो स्थिति में कर रहा हूँ, जो नीति नियम का अनुसार रहना और मन को शुद्ध रहना वो सब वेस्ट बोल के बोला है। लेकिन अभी वो बोलता है कि ये लोग तो ऐसे नाश होके संहार हो जाते हैं, लेकिन मेरे लिए प्रभु का स्थिति, मेरे लिए प्रभु का పొందనే ఉంటారు అంటే స్నేహం, प्रभु का साथ जो रिश्ता वो मेरे लिए धन्यता है बोल के वो इधर अभी ग्रहण किया है कि मेरे लिए क्या जरूरी है कि मैं जो स्थिति में रह रहा हूँ वो मेरे लिए धन्यता का स्थिति है बोल के वो సही జగह पे हूँ, मैं सही जगह पे मैं సరైన స్థితిలో ఉన్నానని తెలుసుకుంటాను। అదే పాటకి మనం పాట కూడా చూస్తాం, విత్తనం పెరగకపోతే. हम एक गाना सुनते हैं कि तेलुगु में एक गाना ఆ है, పాట ఒకసారి తీయండి, అది పాడితే మనకి చాలా బాగా ఈ వాక్యం అంతా చాలా బాగా అర్థం. तो वो गाना एक बार देख लीजिए, उसको गाएंगे। वो गाना गाने से ये वचन हमें अच्छी सही रीति से समझ में आता है। అయితే ఇది చుట్టూ, ఇది దేవుడి రాకడ సమయము, ఈ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మిమ్మల్ని చాలా టెంప్ట్ చేస్తాయి. तो ये प्रभु का आने वाला का दूसरे आगमन का समय है। जो स्थिति है हमारा सब कुछ लोगों का बीच में है, वो बहुत हमें परेशान करते हैं। నీకు వీటి కోసం దేవుడిని విడిచిపెట్టేస్తావా అన్నంత స్థితిగతులకి మనకు మార్చినా కూడా మనం ఎక్కడ నిలబడాలి, మనకి గమ్యం ఏం కావాలి అన్నది మన చేతిలోనే ఉంది. तो इन स्थिति इन चीज़ों को वजह से क्या तुम प्रभु को छोड़ने वाला है क्या बोल के तो हमारा गम्य क्या है, हम कहाँ जा पाएंगे, हमारा हाथ में ही है, किसको हम चूज करना है। हम लोग कहाँ तक पहुँचेगा और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, हम लोग को ही चुनना चाहिए. तो మన యొక్క గమ్యము మనమే ఎన్నుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత సమయం వచ్చింది. ఇది ప్రతి కాలంలోనే దేవుడు జరుగుతూనే ఉంది. దేవుడు సహనంగా ఓపికగా ఉన్నాడు. ఈ కృపా కాలంలోని ఇది మరి కొద్ది సమయంలో ముగిసిపోతుంది. ఇది పరిశుద్ధాత్మ సమయము, కృపా కాలం. तो ये कृपा युग है और पवित्र आत्मा का समय है, और कुछ समय के बाद ये खत्म भी होने वाला है। तो कहाँ आपका गम्य है, कहाँ आप पहुँचेंगे। అయితే ఈ చివరి గడియ, ఈ కొద్ది సమయం, ये आखिरी समय है। మనం నమ్మకంగా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి దేవుని సంపూర్ణని దేవుణ్ణి పట్టుకొని మనం బ్రతిమాలాడ తప్ప ఏ వ్యక్తిని కానీ, ఏ అధికారిని కానీ, ఏ రాజు కానీ, ఏది ఈ లోకంలో ఏది కూడా మీకు ఆశ్రయం కాదు. అది మీకు అనిపించినా అది భ్రమ మాత్రమే. तो इसलिए हम प्रभु का पैर को पकड़ के, प्रभु का सनिधि में रह के, प्रभु का आश्रय करके, उसी सामने हम विनती करके, प्रार्थना करके हम जो कुछ भी चीज़ उनसे ही पाना है। लेकिन कोई राजा का ऊपर या कोई मनुष्य का ऊपर, कोई अथॉरिटेटिव पर्सन का ऊपर जाके रहने का उनके वो सब कुछ भी वेस्ट है, यूजलेस है। అంటే ఇది నా వాక్యం. तो ఆ यही పాట हमारा మరి बात है। పాడుతున్నాం. నేను वो गाना ప్రార్థన गाएंगे, చేసి ముగించేస్తాను. उसके बाद प्रार्थना करके वचन को समाप्त कर देंगे। పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడైన దేవ, ఇంతవరకు నీకు మాతో మాట్లాడు. నీతి వ్యర్థమని నాయన తండ్రి, పరిశుద్ధత వ్యర్థమని ప్రభు, మా ప్రయాస వ్యర్థం.